वेलकम 10th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे मेरिया पहलियां जड़ियाँ शीट्स वालियां वीडियोज़ ने माई फस्ट 100 डेज़ दियाँ तुसी सारियां देख लियां होणगियां। ये अपने कोल अज आई है बेटा शीट नंबर 20। ये आपां अज 5 दिन का काम करांगे 77 तो लैके, ठीक है। तो ध्यान नाल देखियो बेटे, ये थोड़े जुलाई पेपर्स की रिवीजन के लिए ही क्वेश्चनस ने, तो बहुत ध्यान नाल आपां इन्हां नूं करना शुरू करते हैं। हाँ जी, देखो फस्ट क्वेश्चन डे 77 दे विच की है जो आपां यूक्लिड वंड एल्गोरिथम सीखी सी कि भाज किहदे बराबर हुंदा है, भाजक गुणा भागफल प्लस बाकी। तो वो तुहानूं पता है भी कित्थे कित्थे हुंदे ने ये भाजक वगैरह, है ना, सारिआं नूं पता है ना। तो देखो एक बार आपां, हाँ जी देखो, जिहदे नाल आपां भाग कर रहे हैं उहनूं कहने आ भाजक, जो भाग हो रहा है वो हुंदा भाज, तो जो आंसर आंदा है वो भागफल, जो बचदा है वो बाकी। तो इन्हां विच रिलेशन की हुंदा है, भाज बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस बाकी। जे आपां इंग्लिश दे विच बोलना चाहिए तो डिविडेंड इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमेंडर। तो अपनी होम असाइनमेंट का काम की है ये विच, हाँ जी देखो होम असाइनमेंट तो आपां नूं ऐदां ही डिविडेंड डिवाइज़र कोशेंट एंड रिमेंडर फाइंड करन लई कहा गया। तो आपां डिवाइड करते हैं। हाँ जी, की रकम है अपने कोले 3326। 3326 नूं आपां डिवाइड करना है 8 नाल। तो हुण देखो किहड़े ते जाऊगा ये 4 ते, 8 चौका 32 हुंदा है, घटाओ करिया 1 बच गया, ठीक है। आपां उपरों तारिया 2। हुण तो तुसीं 10th दी बच्चों दोस्तों आराम नाल ये कर ही लओगे बेटा, है ना। तो हुण ये किन्ने ते जाएगा 8 5 40। तो आपां सारे दे सारे आंसरस पता लग गए। कोशेंट की आया 415 415, तो अपना डिवाइज़र की सीगा 8, अपना डिविडेंड किन्ना है 3326 3326, तो रिमेंडर की आया अपने कोले 6, ठीक है। ये तो सौखा ही काम सीगा। हुण आपां इस तो नैक्सट डे के काम ते चलते हैं। हाँ जी बेटा देखो नैक्सट डे का काम हैगा अपना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ करना है बेटे यूक्लिड वंड एल्गोरिथम की वरतों करते हुए 135 ਅਤੇ 225 का महसव पता करो। HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो अपने कोले की रकमां ने 135 ते 225। हुण अपने कोले 135 ते 225। तो सब तो पहला आपां की लिखते हुन्ने आ कि कौन ये विचों वड्डा है, 225 वड्डा है। हाँ जी, तो इट मीनस आपां ने 135 बाहर रखना है, 225 आपां अंदर रखना है, तो डिवीजन एल्गोरिथम लगाना शुरू कर देना। 135 दूणा तो 225 तो वड्डा हो जाएगा, आपां 135 ही लगावांगे। तो इनू हुण सबट्रैक्ट कर लो, ये आ जाऊगा 90। जदों बेटा अपना जिहड़ा रिमेंडर है वो छोटा रह जाता है डिवाइज़र तो आपां अगली स्टैप शुरू कर दिंदे आ, ठीक है। हाँ जी, तो हुण किन्ने ते जाऊगा ये 90 दूणा 180, ये भी वड्डा हो जाऊगा ना, आपां 1 ते ही लैके जावांगे। इनू सबट्रैक्ट कर लो। हुण 45 फिर 90 तो छोटा है, तो अपना नैक्सट स्टैप शुरू हो गया। 45 दूणा किन्ना हुंदा है 90। तो इट मीनस प्रोसैस जिहड़ा है अपना ये यूक्लिड वंड एल्गोरिथम का चल रहा सीगा, तो उन्होंने किने खत्म करता 45 ने डिवाइड सारी नू खत्म करता, अपना रिमेंडर 0 बच गया। तो यदा मतलब HCF किन्ना हो गया इत्थे 45, ठीक है जी। समझ आ गया। ये सीगा बेटा यूक्लिड वंड एल्गोरिथम की वरतों करके HCF फाइंड करना। ठीक है जी। तो हुण आपां करदे हां इस तो नैक्सट डे का काम। नैक्सट डे हैगा अपने को बेटे इहदा होम असाइनमेंट। उहदे विच इहने दिता होया है
An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 616 ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਹੈ ਤੇ 32 ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਬੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਤੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਤੰਭਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਇਨ ਵਿਚ ਦੇ ਕੈਨ ਮਾਰਚ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? HCF। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਸੋਲਵ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੇ? 616 ਤੇ 32। ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, 616 ਵੱਡਾ ਹੈ 32 ਤੋਂ, 32 ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, 616 ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਦਾ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। 32 ਦੂਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 32 ਦੂਣਾ ਹੁੰਦਾ 64। ਤਾਂ 61 ਦੇ ਨੀਚੇ 64 ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ 32 ਏਕਮ 32। 11 ਚੋਂ 2 ਗਏ 9, 5 ਚੋਂ 3 ਗਏ 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 6। ਆ ਪਿਛਲਾ ਅੱਖਰ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ 8 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 8 ਦੂਣੀ 16 ਹਾਸਲ 1, 8 ਤੀਆ 24, 24 ਤੇ 1 25। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 8 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 9 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਜਿਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟੇ? 9 'ਤੇ। ਇੱਥੇ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇਸ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਲਓ ਬੇਟੇ। 16 ਚੋਂ 8 ਗਏ 8 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, 8 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? 32 4 'ਤੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ HCF ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 8। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? 8। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇ 79 ਦਾ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ। 79 ਡੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ 120 ਐਂਡ ਮੇਕ ਏ ਫੈਕਟਰ ਟਰੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਟਰੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 120 ਦਾ। ਤਾਂ 120 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਓ। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ, ਫਿਰ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਫੈਕਟਰ ਟਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 120। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣੇ ਸੀ 2 × 60। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 60 ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਬਣੇ ਸੀ? ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੇ ਡਿਜਿਟ ਲਿਖਦੇ ਚਲੋ ਐਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 30 ਹੈ, ਤਾਂ 30 ਦੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਰਾਜੇ? 2 ਅਤੇ 15। ਹੁਣ 15 ਦੇ 15 ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਅਤੇ 5। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕ ਫੈਕਟਰ ਟਰੀ ਫॉर 48 ਐਂਡ 144। 2 ਸਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇ 80 ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ।
देखो डे 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 54 एंड विद द हैल्प ऑफ दैट फाइंड HCF एंड LCM। मतलब 36 ਤੇ 54 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ HCF ਤੇ LCM ਦੋਨੋਂ ਫਾइंड ਕਰਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 36 ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਲਓ। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਅਗੇਨ 2 ਤੇ, ठीक है, फिर 3 ਤੇ, फिर 3 ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ 54 ਦੇ। 54 ਦੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੇ ਜਾਊਗਾ, फिर 3 ਤੇ, फिर 3 ਤੇ, फिर 3 ਤੇ। ठीक है, तो ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਕਾਮਨ ਹੈ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ 3 ਕਾਮਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ HCF, ਇਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੇ, 2 × 3 × 3, 3 ਤੀਏ 9, 9 ਦੂਣੀ 18। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ LCM। ਤਾਂ LCM ਲਿਖਣ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ LCM ਲਿਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ HCF ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਵੇਂ 2 ਬਚ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ LCM ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ LCM, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ ਫਟਾਫਟ। ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 108। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, HCF ਗੁਣਾ LCM ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਬੋਥ ਨੰਬਰਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ HCF ਗੁਣਾ LCM। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਓ, HCF ਫਾइंड ਕਰੋ, LCM ਫਾइंड ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स इज़ 8 एंड 120। मतलब HCF कितना दिता होया 8, LCM कितना दिता होया आपां नूं 120, 120। दोनों नंबर्स दे दिते हुए ने Y ते 30। तो हुणी आपां इन्हां दा रूल लिखिया सी, उही लिखदे आं आपां, दोनों संख्यावां दी गुणा बराबर है HCF गुणा LCM। तो हुण Y बेटा इधर ही रह जाएगा, 30 ਆਪਾਂ ओवर च ले गए। तो इनू कटा लो, 0 नाल 0 कैंसल हो गई, 3 दे टेबल ते 12 आ गया 4 ते। तो Y जी अपने को दूसरी रकम सी वो कितनी आ जूगी, 8 चौका 32। जे चैक करना हो भी असी आंसर सही कढ़ लिया तो तुसी इन्हां दोनों की गुणा करके देख लो, 32 नूं 30 दे नाल गुणा करके देख लो, तो ऐदा ही इन्हां दोनों नूं गुणा करके देख लो। 12 8 96 हुंदा, 960 वो आऊगा। इट मीनस जो तुसी आंसर कढ़िया वो सही है। चलो जी हुण आपां इहदे नैक्सट क्वेश्चन ते चलदे हां। नैक्सट देखो उन्हें आपां नूं एक पिक्चर दित्ती है नंबर सिस्टम दी। ठीक है, नंबर सिस्टम आपां बहुत 8वीं तो करदे आ रहे हैं, 6वीं दे विच थोड़ा जिहा सीख लैंदे हां है ना, प्राकृतिक, पूरण, संपूरण। फिर उस तो बाद आपां 8वीं तक आउंदे आउंदे परिमेय संख्यावां, 9वीं दे विच आपां अपरिमेय संख्यावां, ते अपने कोल 10वीं दा पहला चैप्टर आ जांदा है रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये आपां नूं बना के दिता होया है नंबर सिस्टम। उन्हें आपां नूं कुछ अंक दिते ने, मैं इत्थे थोड़े ब्रॉड करके लिख देने ताकि तुहानूं दिखे। -3 है, 0 है, 1 है, 2.65 है तो पाई है। ये आपां नूं 1 2 3 4 ते 5 नंबर्स दिते हुए हैं। उन्हें की है स्टार्टिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर्स फिल दीज नंबर्स इन सच अ मैनर दैट ईच ओवल should have at least one number, also each number is used only once। उन्हें कहता भी एक खाने दे विच जिहड़ा हैगा संख्यावां भरो ताकि हरेक खाने विच एक संख्या जरूर आ जाए। हाँ जी देखो पहला हैगा अपने कोले खाना प्राकृतिक संख्यावां। कित्थों शुरू होंदियां ने प्राकृतिक संख्यावां, तो तुसीं कहोगे जी एक तो जिहड़ी गिणती शुरू होंदी है, तो अपने कोल एक हैगा वो आपां इस खाने दे विच लिख दांगे। अगे आ गया अपने कोले पूर्ण संख्यावां। तो पूर्ण संख्यावां कित्थों शुरू होंदियां ने, होल नंबर्स 0 तो।
ਤਾਂ ਇਹ 0 ਆਪਾਂ ਇਸ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟੀਜਰਸ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, 0 ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਤੇ 0 ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ -3। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ, ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ 2.65। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ अपरिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ 81 ਡੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ।